प्रगट गुरां की दे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह की हजूरी च बैठे हाँ। गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्ने भी नौजवान वीर भैणां बीबियां बजुर्ग बच्चे इत्थे पहुँचे ने सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। तुसीं इत्थे सतगुर सच्चे पातशाह के चरणों च सीस भेंट करन आए जो। सीस भेंट करन दा अर्थ की है, ਗਿਆਨੀ राम सिंह जी ने तुहानूं कथा दे विच बड़ा साफ साफ समझाया भी जो कुछ तुहाडे कोल है, तुहाडी मत, तुहाडा तन, तुहाडा धन सब तुसीं गुरु नूं अर्पण करना। अज आपां सियासी गल्लां तो शुरू नहीं करना, क्योंकि असीं अज इत्थे करन की आए हैं इस गल वल ख्याल करना। वैसे तो ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये महाराज ने आप ही बनाया, ना साडी कोई दी तैयारी सी। एक स्पीच बोलदियां कहता सी भी असीं 25 तरीक नूं खंडे बाटे की पौल छकनी है, तो मन च इच्छा है कि उन्हां नौजवानों के नाल छकनी है, उन्हां भैणां दे, उन्हां बजुर्गों के बच्चों के नाल छकनी है जिहड़े कौम की खातर संघर्ष करना चाहुंदे ने, ते जिहड़े कौम की खातर ये दावा करते हैं कि असीं सीस भेंट कर देंगे। उन्हां नूं ये वंगार पाई सी, उन्हां नूं ये बेनती कीती सी भी तुसीं जिहड़ा सीस भेंट करना है सब तो पहलां तो कलगीधर पातशाह के चरणों च भेंट करना है, फिर साडा सीस महाराज किसी भी लेखे ला देण वो सानूं मंजूर है। सो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। संगतां आई जा रही ने, हजे संगतां कुछ पिछे रह गई ने जिहड़ियां सुबह पहुँचणगियां। सो ये दिन जिहड़ा है सतगुरु सच्चे पातशाह की किरपा दे नाल बड़ा इतिहासक हो के निबड़ेगा। एक धन्नवाद जिहड़ा है श्रोमणी कमेटी का करना बनता है। साढ़े 100 इतराज हो सकते हैं, पर तुसीं अज इत्थे आए जो, ये सारे इंतजाम इन्हां ने कीते ने। आपां इत्थे सिर्फ आए हाँ मेहमानां की तरह, आके आपां बैठे हाँ, स्टेजां तो बोले हाँ, सारा कुछ किया, बाकी इंतजाम इन्हां कीते ने। इन्हां दी ड्यूटी भी है, पर फिर भी इन्हां दा धन्नवाद करना बनता है। हुण मैं कुछ गल्लां करनियां ते मैनूं संगत चों उस गल्लां दा जवाब भी आउणा चाहीदा। पहली तो गल यह है भी साडी कौम ते जिहड़ी गुलामी दा आलम है, तुसीं सारे जानते हो भी गुलामी हैगी है, इस गल तो कोई नहीं मुकरदा। हर सिख जो अज इत्थे रहिंदा बाहर रहिंदा उन्होंने पता भी असीं गुलाम है। गुलामी दूर किवें करनी है? आपां नारे लाउने आ सारे जाने, पर कल्ले नारिਆਂ नाल गुलामी दूर नहीं होनी। नारे आपां लाउंदे आए हैं, लाउंदे रहना, पर जे कल्ले नारे लाई गए तो अपना सीस गुरु के चरणों च भेंट ना किया, भाव खंडे बाटे की पौल ना छकी, तो गुलामी गलों नहीं लैनी। जिथे मर्जी नारे लाई जाइए, जिथे मर्जी भज लीए, क्योंकि तुसीं कथा सरवण की है। कथा दे विच ਗਿਆਨੀ राम सिंह जी ने बहुत साफ शब्दों च गल कही है भी असीं जिन्ना चिर खंडे बाटे की पौल नहीं छकते उन्ना चिर निगुरे आ। निगुरे का अर्थ की है भी जिहदा कोई गुरु नहीं। बेशक असीं ये कहने प्रगट गुरां की देह, पर प्रगट मानते नहीं। जे प्रगट मानते होइए तो गुरु साहब ये कहण भी हुणे खंडे बाटे की पौल छको उठ के, तो तुहाडे च कोई नौजवान होऊगा जिहड़ा कहूगा मैं नहीं छकनी। सारे सारे हथ खड़े करनगे तो कहणगे भी असीं खंडे बाटे की पौल छकांगे। सारे अगे वध के जिवें भाई बीर सिंह ते भाई तीर सिंह अगे वध के गुरु नूं सीस भेंट करना चाहुंदे सी, उवें तुसीं सारे उठ के करोगे, पर असीं करदे नहीं। क्यों नहीं करदे? क्योंकि साडे हिरदे दे विच गुरु प्रेम नहीं रहा। असीं कहण नूं सिख हैगे आ सारे जाने, विचे ही मैं आ, पर साडे हिरदे चों प्रेम नहीं रहा। सवेरे असीं खंडे बाटे की पौल छकनी है। जिन्ने भी सिंह इत्थे आए ने, एक तो बेनती श्रोमणी कमेटी ने भी की है भी तुसीं एक इधर बैठ जाएगा सिंह, एक उधर बैठ जाएगा, एक एक करके अपने नाल खाने जिन्हें जिन्हें खंडे बाटे की पौल छकनी है। कट्ठे नहीं उठ के जाना, क्योंकि कट्ठे उठिया महाराज की हजूरी दे विच ये चंगी गल नहीं। विघन पैंदा, गलबात करने वाले नूं भी विघन पैंदा। जिहड़े महाराज की हजूरी च आपां जदों देखो प्रगट गुरां की देह कहने आ, तो वह अर्थ यह है कि कलगीधर पातशाह आप इस तख्त से विराजमान ने, गुरु अर्जन पातशाह आप इस तख्त से विराजमान ने, गुरु नानक देव जी आप इस तख्त से बैठे ने। तो उन्होंने दे बैठिया जिद्दां असीं बिहेव करना है, उन्होंने दे बैठिया जिद्दां साडा चाल चलन होना चाहिए, उदां दा चाल चलन ही असीं ते रखना। इस जिहड़ी गुलामी की गल शुरू की सी उन्होंने मैं थोड़ी जी संखेप शब्दों च, क्योंकि समा काफ़ी हो गया, 10 बजे तक आपां समाप्ति करनी सी। देखो जिहड़ा साडा इष्ट है, इस तो बिना साडा कोई नहीं। इस तो बिना ना साडा इत्थे कोई है, ना लोक च कोई है, ना प्रलोक च कोई है।
ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਦਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਜੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, 5 ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਿਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਨੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭੈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੰਗ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਕੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੱਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਮੁੜਨਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰੋਮ ਨਾ ਕੱਟੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਰਵੱਟੇ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਆਖੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਆਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਅਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੋ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਲਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੰਨਾ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਦੀ ਸੀਸ ਕਟਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਕੇ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਫਰ ਨਾ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਹਿਤ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਤਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਠਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਵੀ ਰਖਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਠਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਪ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ।